प्रथम अध्याय लिखिले महापुरुष शिशु अनंत कौन कहले बोले खंडगिरी स्थान एकाम्र कानन सुवर्ण चित गिरी रे सुवर्ण चित गिरी रे सुजने सुवर्ण चित गिरी रे स्थाने प्रभु विजय करिथिबे भक्त जन संगतरे सुण सुजने गुणी बेल काल आसी लाड़ी हे सुण सुजने गुणी महापुरुष कहले कहले बाबू रे ये भुवनेश्वर होउची कौन ना तार आगुरु ना थिला एकाम्र कानन अच्युतानंद महापुरुष मालिकार लिखिले एकाम्र कानन खंडगिरी स्थान एकाम्र कानन सुवर्ण चितगिरी जो सुवर्णर गिरी पहाड़ अच्छी खंडगिरी सोनार आकु पहाड़ कह अनेक सुवर्ण एटा रही गुप्त साधु सन्त माने गुप्त रही एपर्यंत भितर 500 वर्ष 1000 वर्ष धरी तपस्या करुचंदी बाहरी ना पद्म क्षेत्र है कोणार्क शंख क्षेत्र पुरी गोदा क्षेत्र जाजपुर भुवनेश्वर हूँ चक्र क्षेत्र बुझे तेणु ये सुधी जाने या कहती एकाम्र कानन एकाम्र आम्र कहले आंब गोटे आंब गछ चारिआडे शाखा प्रशाखा मेले बोली आगो एकाम्र कानन कहती भुवनेश्वर को शिशु अनंत मालिकार लिखिले चुंबक मालिका प्रथम अध्याय से स्थाने प्रभु विजय करिथिबे भक्त जन संगतरे आउ श्री अनंत वासो देव विप्रलिंग भेट जही जिया घरे भेट जही जिया घरे सुजने भेट जही जिया घरे बिंदु सरोवरे स्नान विधि सारी सिद्ध केदार मध्य सोना सुजने गुणी बेल काल आसी लाड़ी हे सुण सुजने गुणी यदि भुवनेश्वर आपण किए आसुचंदी महापुरुष कहले एई बिंदु सरोवर टिके स्नान करंतु पवित्र तीर्थ आउ श्री अनंत वासुदेव यानी गुणी मंडली ये भुवनेश्वर जाको स्मार्ट सिटी बोली आमे कहूचे एकाम्र कानन इथि यार इष्ट देव की ना श्री अनंत वासुदेव मन रखती कथा ये इष्ट देव होने अनंत वासुदेव विप्रलिंग भेट एठारे लिंग रही लिंगराज नहीं जिमती राधाकृष्णंगर रासस्थल होउची वृंदावन से भली शिव पार्वती रासस्थल की नाई एकाम्र कानन भुवनेश्वर भगवान शिव एवं शंकर ब्रह्मवैवर्त पुराण लेखा अछि भगवान शिव एवं पार्वती शशाग्राम ही बुलुथिले केउटी आमे टिके रास करिबा विश्राम करिबा परस्पर भितर कथा टिके हवा से भली निर्जन स्थान सारा संसार कोठी पाइले नाही एठी तांको निर्जन स्थान बोली लागिला ता होची एकाम्र कानन भुवनेश्वर नहीं ये शिव पार्वती रासभूमि बोली कह जाए भुवनेश्वर अच्युतानंद महापुरुष से मालिकार लिखिले बोले एकाम्र कानने सदा शिव रही सदा शिव रही जगतर भल मंद नयने देखिबे बाबू नयने देखिबे एकाम्र कानने सदा शिव रही एइटू जगतर भल मंद से पूरा लिंगराज सबु संसार रे जेते लिंग अछंती बुझले ये सबु लिंग उपरे ये हेउचने लिंगराज सबुठार बड़ राजा बुझले एइटी सदाशिव रही सारा जगतर भल मंद बुझिबे हे ज्ञानी गुणी मंडली शुद्धि जानी महापुरुष कहले एकाम्र कानने शिव
ପାର୍ବତୀ ବିହାର ଶିବ ପାର୍ବତୀ ବିହାର କି କହିବି ସେ ସ୍ଥାନର ମହିମା ହେ ବୀର ବାବୁ ବାବୁ ମହିମା ହେ ବୀର ଏକାମ୍ର କାନନେ ଶିବ ପାର୍ବତୀ ବିହାର ମୁଁ କହୁଥିଲୁ ପରା ଶିବ ପାର୍ବତୀ ବିହାର ଏଠି କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ରାସ ଭୂମି ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭଗବାନ ଶିବ ଏବଂ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଆଉ କି କହିବି ସେ ସ୍ଥାନର ମହିମା ଏ ବୀର ସେ ସ୍ଥାନର ମହିମା ଅଚ୍ୟୁତ କହୁଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମୁଁ କ'ଣ ବା ତତେ କହିବି ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଜୀ କି ସୁଧୀ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ବୋଲେ ବାବୁରେ ଏକାମ୍ର କାନନେ ଶିବ ପାର୍ବତୀ ବିହାର କି କହିବି ସେ ସ୍ଥାନର ମହିମା ଏ ବୀର କ'ଣ କହିବି ନା ଚାରି ଯୁଗ ଧାମ ସେହି ଅଟେ ଶିବଙ୍କର ବାବୁ ଅଟେ ଶିବ କର ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୋକ୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବରାବର ବାବୁ ବାବୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବରାବର ଚାରି ଯୁଗ ଧାମ ସେଇ ଅଟେ ଶିବଙ୍କର ସତ୍ୟ ତ୍ରେତୟା କେବଳ କଳିଯୁଗ ନୁହଁ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ କଥା ଉପରେ କଳିଯୁଗ ନୁହଁ ଚାରି ଯୁଗ ସତ୍ୟ ତ୍ରେତୟା ଦ୍ୱାପର କଳି ଏ ଚାରି ଯୁଗରେ ଧାମଟା ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର କୋଉଟା ନା ଏକାମ୍ର କାନନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆସି ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୋକ୍ଷ ବରାବର ଆପଣଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ ମିଳିବ ଚତୁର୍ବର୍ଗ ଫଳ ପାଇବେ କହିଲେ ଭାଗ୍ୟ ବଳେ କେହି ଯେବେ କରଇ ଦର୍ଶନ ବାବୁ ବାବୁ କରଇ ଦର୍ଶନ କୃତାର୍ଥ ହୋଇ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଲଭଇ ସେ ସ୍ଥାନ ବାବୁ ବାବୁ ଲଭଇ ସେ ସ୍ଥାନ ବୋଲେ ଭାଗ୍ୟ ବଳେ କେହି ଯେବେ କରଇ ଦର୍ଶନ ଯଦି କାହାର ଭାଗ୍ୟ ଥିବ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ପ୍ରାରବ୍ଧ ତାହେଲେ ସିଏ ଦର୍ଶନ କରିବ ଲିଙ୍ଗରାଜକୁ ଏ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅନନ୍ତ ବାସୁଦେବ ଦର୍ଶନ କଲେ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି କୃତାର୍ଥ ହୋଇ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଲଭଇ ସେ ସ୍ଥାନ ପୁନଶ୍ଚ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି କହିଲେ ବାବୁରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ମହିମା ରହିଛି କହିଲେ ଶ୍ରୀବିନ୍ଦୁ ସାଗରେ ସ୍ନାନ ସାରିବେ ସମସ୍ତ ଭକତ ମିଳି ସମସ୍ତ ଭକତ ମିଳି ହେ ସୁଜନେ ସମସ୍ତ ଭକତ ମିଳି ଭକ୍ତି କଳା ପ୍ରକାଶ ହୋଇବେ ଛାଡ଼ିବ କଳିର ମଳି ଶୁଣ ସୁଜନେ ଗୁଣି ବେଳ କାଳ ଆସିଲାଣି ହେ ଶୁଣ ସୁଜନେ ଗୁଣି ଭବିଷ୍ୟତ ଆର କ'ଣ ନା ଏଇ ଶ୍ରୀ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ସ୍ଥଳରେ ବା ଏକାମ୍ର କାନନ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହିଛି ବିନ୍ଦୁ ସରୋବର ନୁହେଁ ବିନ୍ଦୁ ସାଗର ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ତର୍ପଣ ସେଇଠି ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ ଆମେ ଯାଇକି କରନ୍ତୁ ନାଇଁ ତେଣୁ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଥିଲେ ଯାହା ସେଇ କଥାକୁ ଚୁମ୍ବକ ମାଳିକାରେ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଲେଖିଲେ କହିଲେ ଶ୍ରୀବିନ୍ଦୁ ସାଗରରେ ଆଗକୁ ଭକ୍ତମାନେ ଯେତିକି ସଂସାର ସବୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ ସବୁ ମିଳେଛ ତୁଚ୍ଛ ହେଇକି ନାହାନ୍ତି ନିଜକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି ମିଳେଛ ତୁଚ୍ଛ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଭକ୍ତମାନେ କଳା ପ୍ରାପ୍ତ କରିନାହାନ୍ତି ମନ ଦେଇକି ଶୁଣନ୍ତି କଥା ଭକ୍ତମାନେ ଭକ୍ତି କଳା କେବେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ ନା ଯେତେବେଳେ ବିନ୍ଦୁ ସରୋବରରେ ଗାଧେଇବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିନ୍ଦୁ ସରୋବରରେ ଆସି ଭକ୍ତ ଯଦି ଥରେ ଗାଧେଇ ପଡ଼ନ୍ତି ନା ତାଙ୍କର ଭକ୍ତି କଳା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ ସେ ନିଜକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ ଜାଣିପାରିବେ ବୋଲି ଆମେ କହୁ ତ୍ରିବିନ୍ଦୁ ସାଗରେ ସ୍ନାନ ସାରିବେ ସମସ୍ତ ଭକତ ମିଳି ସବୁ ଭକ୍ତମାନେ ସମୟକ୍ରମେ ଗାଧେଇଲେ କ'ଣ ହେବ ନିଜ ଭକ୍ତି କଳା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଛାଡ଼ିବ କଳିର ମଳି ବୋଲେ କଳିର ମଳି ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଛାଡ଼ିଯିବ କଳିର କଳମସ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆବରଣ ରହିଛି ଯେମିତି ଗୋଟେ କ'ଣ ସୁନା ଉପରେ ମଳିଥାଏ ରୂପା ଉପରେ ମଳିଥାଏ ବାସନ କୁସନ ମଳି ଧରି ଦେଇଥାଏ ନାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ପରିଷ୍କାର କରିଦିଅନ୍ତି ସଫା କରିଦିଅନ୍ତି ଧୋଇ ଧାଇକିରି ତେଣୁ ଭକ୍ତମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏ ବିନ୍ଦୁ ସରୋବରରେ ଗାଧେଇ ପଡ଼ିବେ
ତାଙ୍କର ମଳି ଛାଡ଼ିଯିବ, ଭକ୍ତି କଳା ପ୍ରକାଶ ହେଇଯିବ। କଳିର କଳମ ସ୍ୱରୂପକ ମଳି, ବିଷୟ ବାସନା ରୂପକ କଳି ମଳି ତାଙ୍କ ଦେହ ଲାଗିଥିବ, ସେ ଛାଡ଼ିଯିବ, ଭକ୍ତି କଳା ପ୍ରକାଶ ହେବ। ଆଉ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଲେ, କହିଲେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ପୁରେ ତ୍ରୟୋଦଶ ଦିନ ଅଜଗର ଜଗି ଥିବ, ବିନ୍ଦୁ ସରୋବର ବିଷ ହୋଇଯିବ, ଯେ ଛୁଇଁବ ନାଶ ଯିବ, ଯେ ଛୁଇଁବ ନାଶ ଯିବ ହେ ସୁଜନେ, ଯେ ଛୁଇଁବ ନାଶ ଯିବ, ଯେ ଛୁଇଁବ ନାଶ ଯିବ ହେ ସୁଜନେ, ଯେ ଛୁଇଁବ ନାଶ ଯିବ। ଏ ପଦଟିକୁ ମହାପୁରୁଷ ଶିଶୁଆନନ୍ଦ ଲେଖିଲେ ମାଳିକାର ନାମ ପଟ୍ଟା ମଡ଼ାଣରେ। କହିଲେ ଲିଙ୍ଗରାଜପୁରେ ତ୍ରୟୋଦଶ ଦିନ, କହିଲେ 13 ଦିନ ଅଜଗର ଜଗିଥିବ, ବିନ୍ଦୁ ସରୋବର ବିଷ ହେଇଯିବ, ଯିଏ ଛୁଇଁବ ନାଶ ଯିବ। ପାପୀମାନେ ଛୁଇଁଲେ ସେ ନାଶ ଯିବେ, ପୁଣ୍ୟବନ୍ତ ଲୋକ ଗାଧେଇଲେ ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ଭକ୍ତି କଳା ତାଙ୍କ ଦେହରେ ପ୍ରକାଶ ହେଇଯିବ, ଭକ୍ତ କଳା ପ୍ରକାଶ ହେବ। ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ, କହିଲେ ବାବୁରେ ଆଉ କ'ଣ ଏଠି ଗୁପ୍ତ ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟାନ୍ତରେ ବଳରାମ ଦାସ କହିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ମହିମା ମହାତ୍ମ୍ୟ ବିଷୟରେ। କ'ଣ କହିଲେ ମତ ବଳରାମ ଦାସ? ମାଳିକାର ନାମ ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟାନ୍ତ ମାଳିକା। କହିଲେ ଶ୍ରୀବିନ୍ଦୁ ସଦରେ ଝଙ୍କଡ଼ ନଗରରେ ଯାଜପୁର ଏକାମ୍ରରେ, ଚୌଦ୍ୱାର ଠାରୁ ଯେ କ୍ଷେତ୍ରବର ଯାଇ ଶସ୍ତ୍ର ଅଛି ଗୋପତରେ, ଆଉ ଶସ୍ତ୍ର ଅଛି ଗୋପତରେ ହେ ସୁଜନେ, ଶସ୍ତ୍ର ଅଛି ଗୋପତରେ, ଶସ୍ତ୍ର ଅଛି ଗୋପତରେ ହେ ସୁଜନେ, ଶସ୍ତ୍ର ଅଛି ଗୋପତରେ। ମତ ବଳରାମ ଦାସ ଲେଖିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହିମା ମହାତ୍ମ୍ୟ ବିଷୟରେ। କହିଲେ ଏଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଶ୍ରୀବିନ୍ଦୁ ହ୍ରଦରେ ଝଙ୍କଡ଼ ନଗରରେ, ଏଇ ବିନ୍ଦୁ ସାଗରରେ, ଆଉ କେଉଁଠି ନା ଝଙ୍କଡ଼ ନଗରରେ, ଜଗତସିଂହପୁର ଝଙ୍କଡ଼ ମା ଶାରଳାଙ୍କ ପୀଠ ସେଠି, ଯାଜପୁର ବିରଜାଙ୍କ ପାଖରେ, ଆଉ ଏକାମ୍ର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ଚୌଦ୍ୱାର ଠାରୁ କ୍ଷେତ୍ରବର ଯାଏ, ଚୌଦ୍ୱାର କଟକ ଚୌଦ୍ୱାର ଠାରୁ କ୍ଷେତ୍ରବର ପୁରୀ ଯାଏ, ଶସ୍ତ୍ର ଅଛି ସେଠାବରେ, ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ସେଠି ସବୁ ରହିଛି, ବୁଝିଲେ। बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की ज्ञानी गुणी मंडली सथी जानी। आउ कौन कहले? कहले 90 लक्ष साधु पूरीबे पूरी ठारू कटक, भुवनेश्वर रे रहिबे नागांत जे अनेक, भुवनेश्वर रे रहिबे नागांत जे अनेक, भुवनेश्वर रे रहिबे नागांत जे अनेक। मालिकार नाम है भविष्य मालिका। अच्युतानंद भविष्य मालिकार लिखिले 90 लक्ष साधु पूरीबे पूरी ठारू कटक, पूरी ठारू कटक पर्यंत 90 लक्ष साधु सब थिबे। विभिन्न स्थान रे आश्रम मठ बाड़ी रे 90 लक्ष साधु रही प्रभु को चिंता करुथिबे। आ भुवनेश्वर रहिबे नागांत जे अनेक, ई भुवनेश्वर नागा माने बहुत रहिबे आगु। आ कौन कहले महापुरुष ना गुप्त स्थान मान से ही जे बेल रे जे फिटिब, एकाम्र बनर शोभा जे केहू मुखे कहिब, एकाम्र बनर शोभा जे केहू मुखे कहिब, एकाम्र कानन शोभा जे केहू मुखे कहिब। बोले गुप्त स्थान मान से ही बेल रे फिटिब। भुवनेश्वर जो गुप्त स्थान गुड़िक सब रही, खंडगिरी बहुत गुप्त रही, आउर अनेक गुप्त स्थान गुड़िक ये रही भुवनेश्वर। कहले बाबूरे से गुप्त स्थान मान जो नागा माने भुवनेश्वर रे, से गुप्त स्थान गुड़िक भुवनेश्वर फेटी जीव। आतेबले कौन हम ना एकाम्र बनर शोभा के अबा मुखे कह, एकाम्र कान शोभा आज देखुना शोभा वर्धित होनी। आ जंगल था ना भुवनेश्वर जंगल परिपूर्ण होता है, जगह किणा कि इच्छा करुले कि सारा भारत वर्ष रे ई जगहटा भुवनेश्वर आप घर करिए गले जगह खंडे किणी गले सब रेट अधिका। सारा भारत वर्ष रे एते जमीर मूल्य जगार मूल्य एते ना जहाँ भुवनेश्वर अच्छी
ନାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ହେଇଛି। ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ କାହିଁକି ଏକାମ୍ର କାରଣ ଶୋଭା ବର୍ଦ୍ଧିତ ହେଇଛି, ଯେତିକି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ସବୁ ରହିଛି ଏଇଠି ରହିବାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକେ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ନାଇଁ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ମହାପୁରୁଷ ଶିବକଳ୍ପ ନବକର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଘଣ୍ଟର 14 ନିର୍ଘଣ୍ଟରେ 84 ପୃଷ୍ଠାରେ ଲେଖିଲେ ଏଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକାମ୍ର କାନନର ମହିମା ମହାତ୍ମ୍ୟ ବିଷୟରେ। କ'ଣ କହିଲେ? କହିଲେ ଧନ୍ଦା ଲାଗିଥିବ ଧଉଳିଗିରିରେ ଉଦେବଟ ପଶ୍ଚିମରେ, ବାଉଳଲ ଉଦେବଟ ପଶ୍ଚିମରେ, ପରଖର ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶ ହୋଇବ ଦରଗା କନ୍ଦର ଠାରେ, ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଖଣ୍ଡଗିରି ଠାରେ ବହୁତ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇବ, ବାଉଳଲ ବହୁତ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇବ, ଆସୁଆ ବଳଦ ବିରଜା ସୁମରି ଆଗେ ଉଭା ହୋଇଥିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆରେ ବାବୁରେ ଧନ୍ଦା ଲାଗିଥିବ ଧଉଳିଗିରିରେ ଉଦେବଟ ପଶ୍ଚିମରେ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଶ୍ଚିମରେ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ଉଦେବଟ। ଆଉ କ'ଣ ନା ଧନ୍ଦା ଲାଗିଥିବ ଧଉଳିଗିରି, ଧଉଳିଗିରି ନାହାନ୍ତି କି ବୌଦ୍ଧ କୀର୍ତ୍ତି ଅତୀତରେ। କାହିଁକି ଧଉଳିଗିରି ସେ ଶାନ୍ତି ସ୍ତୂପ ନା କାହିଁକି ହେଇଛି ନା ଯେତେବେଳେ ଅଶୋକ କଳିଙ୍ଗର ସେନାମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କଲା, କଳିଙ୍ଗ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କଲା, ସେହି ସମୟରେ କଳିଙ୍ଗର ବୀରପୁତ୍ର ମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଉ ଘରେ ଲୁଚିକି ରହିଲେ ନାହିଁ, ଅଶୋକ ନିକଟରେ ମଥାନତ କଲେ ନାହିଁ। କ'ଣ କଲେ ନା ଯୁଦ୍ଧ କଲେ। ଯୁଦ୍ଧରେ ଏଭଳି ରକ୍ତପାତ ହେଲା ଯେ ଦୟା ନଦୀର ପାଣି ଲାଲ ବର୍ଣ୍ଣ ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା। ବୀର ସୈନିକ ମାନେ କଳିଙ୍ଗ ସେନା ମାନେ ସୈନିକ ମାନେ ଅଶୋକ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରି ନିପାତ ହେଲେ, ବିନାଶ ହେଲେ। ସେ ଚଣ୍ଡାଶୋକ ଅନେକକୁ ମାରି ଦୟା ନଦୀର ଜଳକୁ ଲାଲ ବର୍ଣ୍ଣ ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତଥାପି କଳିଙ୍ଗର ସେନା ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଲେ ନାହିଁ। ଏ କଳିଙ୍ଗର ବୀରାଙ୍ଗନା ମାନେ ନାରୀମାନେ ଆଗକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ଅଶୋକ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ, ତାର ସେନାବାହିନୀ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା। ଇତି ନରସଂହାର କରିଥିଲା ଅଶୋକ। ଏ ଜ୍ଞାନୀଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଶୁଦ୍ଧି ଜାନେ, କିନ୍ତୁ ନରସଂହାର ପରେ ମଧ୍ୟ ଏ କଳିଙ୍ଗ ସେନା ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଲା ନାହିଁ ଏ ଜାତି ତା ନିକଟରେ। ଶେଷରେ ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିପାରି ସେଇ ଚଣ୍ଡାଶୋକ ଅଶୋକ ଏଇ ସ୍ଥାନରୁ ଶିକ୍ଷା ପାଇଲା, ଓଡ଼ିଶାର ଉତ୍କଳରୁ ଏଇ କଳିଙ୍ଗରୁ ସେ ଶିକ୍ଷା ପାଇଲା। ଏଭଳି ଶିକ୍ଷା ପାଇଲା ଯେ ତାର ବିଚାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା, ଚିନ୍ତାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଗଲା, ଚଣ୍ଡାଶୋକରୁ ଧର୍ମାଶୋକରେ ପରିଣତ ହେଲା। ଏବଂ ସେଇ ଚଣ୍ଡାଶୋକରୁ ଧର୍ମାଶୋକରେ ପରିଣତ ହେଇଥିବାର ପ୍ରତୀକ ସ୍ୱରୂପ ଏଠି ରହିଛି ଧଉଳି ଶାନ୍ତି ସ୍ତୂପ। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଲେ ସିଏ ଏକ ସ୍ତୂପ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଇଏ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସିଏ ଶୋଭାବର୍ଦ୍ଧନ କରିବ। ମାଳିକାରେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଲେଖିଥିଲେ, ମାଳିକାର ନାମ ଶିବକଳ୍ପ ନବକର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଘଣ୍ଟର 14 ନିର୍ଘଣ୍ଟର 84 ପୃଷ୍ଠାରେ ଲେଖା ଅଛି। ଦିନେ ଏଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯେଉଁଟା ଶାନ୍ତି ସ୍ତୂପ ରହିଛି, ସ୍ତୂପ କେବଳ ସେଇଟା ଦିନେ ସେଠି ଧନ୍ଦା ଲାଗିଥିବ ସେ ଧଉଳିଗିରିରେ। ଧଉଳିଗିରି ଆଜି ଧନ୍ଦା ଲାଗିନି କି? ବୌଦ୍ଧ କୀର୍ତ୍ତିମାନେ ଆଜି ଛୁଟୁଛନ୍ତି ନାଇଁ। ତେଣୁ ହି ଜ୍ଞାନୀଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ସତ୍ୟ ଜାନେ 600 ବର୍ଷ ତଳେ ମହାପୁରୁଷ ଏଇ କଥାଟି ଲେଖିଥିଲେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କହିଲେ? ଗୁପ୍ତ ସ୍ଥାନ ମାନ ସେହି ବେଳରେ ଫିଟିବ, ଏକାମ୍ର ବର୍ଣ୍ଣନର ଶୋଭା କିଏ ବା କହିବ। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଖଣ୍ଡଗିରି ଠାରେ ବହୁତ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇବ ଆଗକୁ। ବାସୁଆ ବଳଦ ବିରଜା ସୁମାରି ଆଗେ ଉଭା ହୋଇଥିବ। ବାସୁଆ ବଳଦ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁଠି ଅଛି, ସେ କ'ଣ ହେବ ହଠାତ୍ କିନା ଉଠିକି ଗୋଟିଏ ପାଦରେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ନାଚିବ ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ନା ସେଦିନ ବିରଜା ଆସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ିବେ, ଭୀମ ସିଂହନାଦ ହେବ, ବାଉଳଲ ଭୀମ ସିଂହନାଦ ହେବ, ଗର୍ଭସ୍ଥିତ ଶିଶୁ ଭୂମିରେ ପଡ଼ିବ, ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଯିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦିନେ ବିରଜା ସେଦିନ ଗାଦି ଛାଡ଼ିଦେବେ, ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଲା କେଣି ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଯିବ। ଟାଉନ ସହର ଅଭିମୁଖୀ ହେବ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ଏମିତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଶୋଭାବର୍ଦ୍ଧନ ହେଇଥିବ। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ 600 ବର୍ଷ ତଳେ କାଗଜ କଲମ ନଥିଲା, ତାଳପତ୍ର ଲେଖରେ ଲେଖିଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏଭଳି ଶୋଭାବର୍ଦ୍ଧିତ ହେଇଥିବ ଯେ ସମସ୍ତେ ସାରା କ'ଣ ଭାରତ ବର୍ଷରୁ ଲୋକମାନେ ଚାହିଁବେ ଏଇଠାରେ ଆସି ବସବାସ କରିବା ପାଇଁ ଦିନେ। ଏକଥା ମାଳିକାରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ତାହା ହେଇଛି ନାଇଁ। ଏ ସ୍ଥାନରେ ପାଦ ଦେଲେ ଟିକେ
ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ଅନେକ ଜନ୍ମର ପାପ ମଧ୍ୟ କ୍ଷୟ ହେଇଯାଏ। ଏଇ ମନ୍ଦିର ମାଳିନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ତେଣୁ ଏହି ଜ୍ଞାନୀଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଏତ ସମୟ ହେଇଛି, ଆସନ୍ତୁ ବାଣିକି ବିରାମ ଦେବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ନେଇ କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଜଣେ ଭକ୍ତର ନାଁ କହିବା। କିଏ ସେ ଭକ୍ତ, କ'ଣ ତାର ନାଁ, କେଉଁଠି ତାର ଜନ୍ମ ହେଇଥିବ? ବୋଲେ ଆହୁରି ଭକତ ଶାଳୀ ଜଙ୍ଗାରେ, ଆହୁରି ଭକତ ଶାଳୀ ଜଙ୍ଗାରେ, ଓଡ଼ିଆ ବୋଲିଣ ନାମ ତାହାରେ, କୁଳିଆ ବୋଲିଣ ନାମ ତାହାରେ। ବୋଲେ ଆହୁରି ଜଣେ ଭକ୍ତ କେଉଁଠି ନା ଶାଳୀଜଙ୍ଗା ନାମକ ଗାଁରେ ଓଡ଼ିଆ ନାମରେ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବ। ଜ୍ଞାନୀଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆମେ କହିଲୁ ଆପଣ ଠାବ କରିବେ।